آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ دراصل مجھ سے بہت بڑا سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ جناب اعلیٰ، اس سوال کا جواب لکھنے کے لیے جب میں نے قلم اٹھایا تو میری نگاہوں کے سامنے حق کی بات کرنے پر موت کا تحفہ حاصل کرنے والے صحافی عزیز میمون کی لاش آئی تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا ایک واقعہ تو ہر ملک، ہر وطن، ہر دیش، ہر مٹی، ہر جگہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر میرے خیالوں میں بچوں کے سامنے سڑک پر زیادتی کا نشانہ بننے والی ماں آئی جس نے میرے قلم کو یہ لکھنے پر مجبور کر ہی دیا کہ ہم آزاد نہیں، ہم اس کے قیدی ہیں۔ کہ اتنے میں اس بات نے میرے دل کو تسلی دی کہ دیکھو، آزاد ملک میں بیٹھ کر ناشکری جیسے الفاظ مت لکھنا۔ اب اس بات نے میرے دل کو بہلایا ہی تھا کہ اے ٹی ایم مشین کے کیمرہ سے منہ چلانے والی ویڈیو میرے زمین کو جھنجھوڑنے لگی کہ لکھ تو حق لکھ۔ یہ صلاح الدین اپنی پوری قوم سے منہ چڑھا کر کہہ رہا ہے کہ جان کی امان پاؤں، ایک بات کہوں، جہاں ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے والے شخص کو بھی بے دردی سے مارا جائے وہاں کوئی آزاد نہیں۔ آج میں مارا گیا ہوں، کل کوئی اور مارا جائے گا، انصاف کا سوچنا ہی نہیں، بس مذمت سے کام چلایا جائے گا، بس مذمت سے کام چلایا جائے گا۔ جناب اعلیٰ، ابھی میرے لکھنے کی جسارت کی ہی تھی کہ فلسطین، کشمیر، برما اور چچنیا کے لوگوں نے چیخ چیخ کے پکارا کہ اے بے خبر، تو آزادی کی نعمت سے آشنا ہی نہیں، تیری تو ابھی اس عمر پہ لکھنے کی موضوع پر لکھنے کی عمر ہی نہیں، تو آزاد ہے، تو آج لکھنے کو آزاد ہے، تو آج پڑھنے کو آزاد ہے، تو آج اسٹیج پہ کھڑے ہو کے تقریر کرنے کو آزاد ہے، تیرے گھر کے مرد اپنی عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرنے کو آزاد ہے۔ چلو مان لیا 20% لوگ معاشرے میں خرابیوں کی وجہ سے ناانصافی کا شکار ہوئے ہوں گے، ارے تو آج نوشر و فیروز کے مجمع کے سامنے ان کے لیے آواز اٹھانے اور ان کے لیے حق کی بات کرنے کو آزاد ہے۔ ہمیں تو یہ آزادی بھی نہیں۔ یہ سوچتے ہی میرا قلم ہاتھ سے نیچے گرا اور میں نے اس موضوع پر لکھنے سے انکار کیا۔ بہرحال میں اس نتیجے پر پہنچی کہ دونوں پہلو بتا کر فیصلہ آپ سب پر چھوڑا جائے کہ کیا ہم آزاد ہیں۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کامیابی قسمت سے نہیں محنت سے ملتی ہے۔ نہ کرو بحث، ہار جاؤ گے۔ حسن اتنی بڑی دلیل نہیں۔ صدر وقار، کاہل، نکمے، بیکار، سست اور نااہل لوگوں کا خود احتسابی کے بجائے ناکامی کا ذمہ دار تقدیر، نصیب، مقدر اور قسمت کو ٹھہرانا ہے۔ ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے، اس طرف سے آ کر قسمت اور صرف قسمت کے لاغ الاپنے والے ہاتھوں کی لکیروں، ستاروں کی چال، طوطے کی فال پر سر پھینکنے والے یہاں دلائل پیش کرنے کے بجائے ہمیں قصے اور کہانیاں سنائیں گے، ہندوستانی فلم مقدر کا سکندر چلائیں گے، اپنے بیٹے بادشاہوں لوگوں کو ماموں بنائیں گے، لیکن میں ان کی کوئی فلم چلنے نہیں دوں گی اور دلائل سے یہ ثابت کروں گی کہ کامیابی قسمت سے نہیں محنت سے ملتی ہے، کیونکہ پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ صدر وقار، کامیابی اجتماعی ہو یا انفرادی، دنیاوی ہو یا اخروی، اس کا تعلق صرف اور صرف محنت سے۔ انسان چاند پہ قدم رکھنے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی۔ انسان انسانی جسم کی اعضاء کی پیوند کاری کرنے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی۔ اور جب 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے میں ابھرا تو اس کامیابی کی وجہ کوئی تقدیر، نصیب، مقدر نہیں بلکہ تحریک پاکستان میں شامل لوگوں کی محنت اور صرف محنت تھی۔ اب سے ہے شکوائے تقدیر جزا، تو خود تقدیر یزا کیوں نہیں؟ صدر وقار، اس طرف سے آ کر ایڑیاں اٹھا کر اچھل کود کرنے والے ان قسمت کے ماروں کو بتاتی چلوں کہ تلاشی رزق میں نکلنے کے بجائے اسی منوسلوا کے انتظام میں بیٹھنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں۔ پیاس بجھانے کی کنویں تک چل کر جانے والے، مقدر سے کنویں کو پاس کھینچ کر لانے والے کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں۔ ظالم کے آگے سر اٹھانے کے بجائے ظلم کا نشانہ بنے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے والے مظلوم آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں۔ پلٹنے، جھپٹنے اور جھپٹ کر پلٹتے ہوئے لہو کو گرمانے کے بجائے ان قسمت کے مارے قدم بیٹھنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں۔ سر اٹھے تو صحیح ظلم کے سامنے، کبھی ظالم کا وقت حساب آئے گا اور کبھی غریبوں کے دربار میں ہاتھ جوڑے ہر نواب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ جناب سر، عرض پاک وطن پاکستان، یہ میرا اور آپ کا پاکستان
खाक और खून में लुथड़ी हुई चौथे मुसलसल की एक तवील दास्तां, तारीख का एक दिलगुदाज बाब है, अश्को आह का एक जिगरपाश सिलसिला है। सैकड़ों रोशनोराना चेहरों की फसल कटी, तब कहीं जाकर दामने महताब में चांदनी के फूल खिले थे और जबीने शक की जुल्मतों में नूर फैला था। ये वतन कितनी कुर्बानियां देकर पाया, नाम के जज्बा हुकूमत की धज्जियां उड़ाई, यहाँ तक कि कायदे आज़म के पाकिस्तान को 2 लाख कर दिया। जनाबे सर, आजादी के 70 बरस गुजरने के बाद भी हम वहाँ हैं जहाँ उम्मीद की राहें बदलती हैं, जहाँ रोशन मुकद्दर के उजाले खत्म होते हैं, जहाँ मायूस राहें मंजिलों का मुंह चढ़ाती हैं, जहाँ फूलों के शोलों से चमन में आग लग रही है, जहाँ सारे बाजार यूसुफ नीलाम हो रहे हैं, जहाँ हाथम से भी खैरात मांगे से नहीं मिलती, जहाँ साबों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन है। जनाबे वाला मालिक अर्ज़ो समा के यहाँ तौबा का दरवाजा अब भी खुला है, इंतजार की मोहलत अब भी बाकी है। आइए आज के दिन ये तजदीद अहद व वफा करें कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। आइए अपने अंदर शौक़ यकीन पैदा करें, शौक़ तमाशा और शौक़ तकाज़ा पैदा करें, खूने जिगर से वतन अजीज की तकदीर बदल दें। शौक़ तामीर से तुझको निखारेंगे अभी, शौक़ तामीर से तुझको निखारेंगे अभी, दस्ते हिम्मत से तेरे नक्श उभारेंगे अभी, हम बना देंगे तुझे गैरते फिरदौसे बरी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इब्तिदा कर रही हूँ इलाही तेरे नाम से, मैं वाकिफ़ नहीं हूँ आगे के अंजाम से। इलाही ये इल्तिजा है अगर तू करम करे, वो बात दे ज़ुबां पर जो दिल पर असर करे। अस्सलामु अलैकुम सदर आली वक़ार। आज मेरी तकरीर का उन्वान ऐसा है जिसकी अहमियत से आप सब आगाह होंगे और इसकी नाक़दरी के मुतालिक भी बाखबर होंगे। आज मेरा उन्वान है हिजाब की अहमियत। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युअज़ैन व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। मैंने आप सबके सामने छोटी सी आयत तिलावत की जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी, अपनी बीवियों और बेटियों और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें। ये ज़्यादा मुनासिब तरीक़ा है ताकि वो पहचान ली जाएं और न सताई जाएं। बेशक अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हिजाब के मायने पर्दा करने के हैं। हिजाब से मुराद ये है कि औरत अपने मुकम्मल जिस्म को ढांपे और नामहरम के सामने बेपर्दा होकर ना जाए। अज़ीज़ सामीन, लेकिन ये बात भी कही जाती है कि हया तो नज़रों में होनी चाहिए, जबकि ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि फिर कुरान में अल्लाह ताला ने नबी और मुसलमानों को मुखातिब करके उनकी औरतों से पर्दा करवाने का हुक्म क्यों दिया। अहबाब कराम, ज़रूरत इस बात की है कि ये समझा जाए कि इस्लाम कोई क़ैद नहीं बल्कि ये ज़िंदगी को आसान बनाने का तरीक़ा है। हिजाब करना दकियानूसी होने के मुतरादिफ नहीं, क्योंकि कपड़े इंसान ने तब पहनने शुरू किए जब उसने तरक्की की, और हिजाब करने के बाद अगर गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो सोचें आखिरत में जहन्नुम की गर्मी को कैसे बर्दाश्त किया जा सकेगा। जुस्तजू है गुनाहों की वो सवाब से डरती है, जुस्तजू है गुनाहों की वो सवाब से डरती है। अफसोस कि आज बिनते हवा हिजाब से डरती है। मेरी प्यारी बहनों, पर्दा करने वाली लड़कियां किसी सल्तनत की नहीं बल्कि इस्लाम की शहजादियां कहलाती हैं। वफा की पेकर ए बिनते हवा, हया की चादर न सर से अपने कभी सरकने देना। कठिन हो जितनी भी मुसाफतें, न खुद को कभी भी भटकने देना। इस दुआ के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमान ख़वातीन को हिजाब करने और इस्लाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। आप सबकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। तूने जो मुझे हाथ पकड़ के ना चढ़ाई
कभी पेड़ न बनता, न मेरा साया होता, न होती मैं वो सब कुछ जो आज मैं हूँ, न होती मैं वो सब कुछ जो हूँ आज मैं, मुझ में मेरा अक्स जो तूने ना दिखाया होता। सदर वकार, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका दिया गया है वो है वालिदैन। सदर मोहतरमा, वालिदैन कुदरत का सबसे अनमोल खजाना है। माँ के कदमों तले जन्नत तो बाप जन्नत में दाखिल होने वाला दरवाजा। माँ एक बेलौस जज्बे और मोहब्बत का पैकर तो बाप खुलूसो दिलजोई का हंसी शाकार। गर्ज ये है कि दोनों हस्तियाँ वो है कि जिनके बिना ना तो हमारी कोई पहचान है और ना ही कोई शनाख्त है। सदर मोहतरमा, इन हस्तियों के कदरदान ही रिज़ाए इलाही भी पाते हैं और दुनिया आखिरत की सरफराजी भी इनका मुकद्दर बनती है। बच्चे जितने भी बुरे हों, वालिदैन कभी इनके हक में बुरा नहीं सोचते। वालिदैन की मौजूदगी एहसास बहार होती है। इनकी खिदमत से ही सबकी कश्ती पार होती है, उनकी रजा से ही सबकी किस्मत पायदार होती है। दिन की रोशनी हो या रात का अंधेरा, सुबह का उजाला हो या शाम की सातें, कोई भी मौसम, कोई भी मिजाज, कोई भी लम्हा इस दुनिया में ऐसा नहीं जिसमें वालिदैन की बेलौस मोहब्बत शामिल न होती हो। हमें अपने वालिदैन की हर लिहाज से कदर करनी चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने वालिदैन की दुआएं लें। मुखालिफ वक्त को, हर बदगुमा को रोक रखा है, हर एक खासियत की जहरीली जुबां को रोक रखा है। उतर सकती नहीं मुझ पर इसी बाइस कोई आफत, उतर सकती नहीं मुझ पर इसी बाइस कोई आफत, मेरी माँ की दुआ ने आसमां रोक रखा है। सदर अली वकार, वालिदैन इस दुनिया का वो अजीम रिश्ता है जिनसे करीब पाकर हम अपने आप को ताज़ादम महसूस करते हैं। माँ हो या बाप, इनकी एक मुस्कुराहट हमारे लिए एक नई जिंदगी और एक नई राहत का शाखिसाना बनती है। ए हवा सुन ले जरा, सब कुछ मेरा बस इनसे है, चारों जानिब ये फिजा मुझ पे अता बस इनसे है, उनकी दुआ मेरी शिफा हर आसरा बस इनसे है। आखिर में सच्चे दिल से, खुलूस नियत से, सच्चे जज्बों से दुआ है कि खालिक कायनात मेरे वालिदैन का साया मेरे सर पर कायम रखे। जिनके वालिदैन इस दुनिया फानी से कूच कर चुके हैं, उनका नसीब जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम में ज़िशमात फरमाए। आमीन। आप सबकी समाअत का बेहद शुक्रिया।